जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज श्री रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ जन्म उत्सव तरा भी आरंभ। फाल्गुन मास बा कुंभ मास 17 दिन मार्च 1 तारिख शनिवार। आज द्वितीया 50 दंड 24 रात्रि 2:18 पर्यंत। आज पूर्व भाद्र नक्षत्र 17 दंड 10 दिवा 10टा दिवा गोटाए पर्यंत। प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु देखिबा आज जन्म होतुबा शिशु मानकर कोन राशि। आज जन्म होतुबा शिशुर कुंभ राशि, शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण नरगण। दिवा 7:20 पर मीन राशि विप्रगण एवं नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर आज जो माने मृत्यु करिथिबे बा करिवे तांकर 2 पाद पुष्कर दोष, दिवा गोटाए परे 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु ओ कृषि संतान हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य ओ मास दन दान। आज द्वितीय श्राद्ध। आजिर निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात वैदिक खारु भोजन निषेध। आजिर विविध कार्यक्रम रे दिवा 7:20 मध्य शरण पंचक दोष शेष। आज पर्व उत्सव अद्य रामकृष्ण परमहंस देवंकर जन्म उत्सव, श्री रामकृष्ण मिशन और आश्रम मानकर जयंती उत्सव और भक्त सम्मिलन। वासुदेवपुर तेंतुलिया ग्राम रे श्री हरिहर नवग्रह मंदिर रे वार्षिक उत्सव उपलक्षे 3 दिन नवग्रह यज्ञ और भक्त सम्मिलन। आज जदि आम अशुभ बेला काल बेला विषय जानिबा, प्रातरु दिवा 7:42 मध्य एवं 5:03 पर 5:46 मध्य। 12 बेला जदि आम जानिबा, दिवा गोटाए 56 पर 3:33 मध्य। काल रात्रि संध्यारू 7:20 मध्य रात्रि 3:39 पर। आजिर शुभ बेला अमृत जोग दिवा 10टा पर एवं गोटाए 19 मध्य रात्रि 12:01 पर गोटाए 37 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यमरु 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कौन आसुची 12टी राशि राशिफल। जय श्री कृष्ण। कौन आसुची 12टी राशि राशिफल देखिबा। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने, जदि मु कहबी एई मेष राशि भाई भाई मानक कथा, ताहले मने रखंतु 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र भाई भाई माने मने रखंतु। आपनक पई कार्ड आसीची किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये होची बुधंकर कार्ड आसीची। मेष राशि ए बुधंकर कार्ड आसीची, जहाँकि आपणकर सम्मान रहिबो। कौनसी निर्धारित एक कार्य को बुद्धि खर्च करेंगे, विवेक खर्च करने आज निष्पत्ति नेबे। परिश्रमर मूल्य हो बा क्यारियर किसी फल प्राप्तिर जोग आपण उपयोगी समय अच्छी। हेले पथ माने जदि कर्म न करुछंती आपण को पथर दब कार्य बाधा भी सृष्टि हो पारे। तेणु आपण स्वास्थ्य ठीक ठाक सब रहिबो। समस्या रे थिले आज से सब दूरे जिवो, किंतु कर्म को निर्धारित कार्य भाव में ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जाकि मेष राशि भाई भाई माने मनर उत्साह ठीक रखंतु, माने ताहेले आपनको सम्मान आज निश्चित भाव में मिलिबो। तबे मोर प्रिय जाकि मेष राशि भाई भाई माने
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୃହର ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କେତୋଟି ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, এই ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଆସିଛି, ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ, ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଇବେ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନ ରହିବ, କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହୋଇପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧୁତା ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଲଭ୍ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫାଇଦା ନହେଲେ କାହାର କେହି ବି ଆଭେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ, ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ହଉ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ ବା କୌଣସି କଥା ବାବଦରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମନ ଭିତରେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ରହିବ, ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସୁନାମ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ଆପଣ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ସମୟ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାର୍ଟି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଉପଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନିଜର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଗୃହର ସଚ୍ଛଳତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ଥାଏ, ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘର ଗତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ବାଲାନ୍ସରେ ଆଜି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ସେବା, ପୂଜା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଜି ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଭାବିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଫଳତା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହାର ହାତ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ରହୁଛି। ଏ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାର୍ଡ ରହୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ।
ତେବେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଭକ୍ତି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଏ ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ବୋଲିକି ଉଦ୍ୟମ କରି ବସିଯିବେ, ଶୋଇଯିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଫଳ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମକୁ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଆଜି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। କର୍ମ ଅବହେଳା କଲେ ସୁଖ ହାନି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଆସୁଥିବା ସୁଖ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା, ଗୃହର ସଚ୍ଛଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳି ଦିଅ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଜି ମଜବୁତର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ, ଜିତିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ବୁଦ୍ଧିକାରୀ, ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯିବାକୁ ହয়তো ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଭଲ ରହିବ, ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 14-7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15-7 ସ୍ୱାଳୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 16-7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 2 of Wands କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅଫର ଆସିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ କାମ ବାବଦରେ ଭାବିବେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ ହେଇକି ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟେଲ ନହେଲେ, ଆପଣ ସେଟେଲ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଏମିତି କଲା, ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଏସବୁ ଭାବନା ମନ ଭିତରକୁ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଆଜି କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ଗୃହରେ ସଚ୍ଛଳତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ ଘର ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦିଓ ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ଥାଏ, ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘରର ମଝିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 16-8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17-8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18-8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ଫୁଲ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଆଜି ରହିବ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିବ ଆପଣ ବୁଝାବଣା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେୟାରଲେସ୍ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରହିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କେୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ ଆଜି ଚାଲିବା ବୁଲିବା କାମ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଭିତରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅନସକ୍ସେସ୍ ରୁଲ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାବଧାନ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ହରାଇବା ଜଣାଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବଚନ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସମ୍ମାନ ହାନି ବି ହୋଇପାରେ, ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା, ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ମନ ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ଥିରତା ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବାଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖୋଲିବାର ରାସ୍ତା ଜଣାଯାଉଛି। ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସାହାଯ୍ୟ ବି କେହି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନମିଳନ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟଟାକୁ ନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବ ଆପଣ ଅତି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଗୃହର ସଚ୍ଛଳତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଦିଏ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ସିଞ୍ଚି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘର ସଫା କରିସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘର ବର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଆପଣ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ବୋଧେ ଏଉଠୁ ମୋର ଖତମ ହେଇଗଲା ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ, କେହି ବି ଧୋକା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ନିର୍ମଳ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ଆଜି ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ମନୋଭାବ ନେବେ, ମନରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ସଫଳତା ହୁଏତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 23-11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24-11 ଶତବିଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 25-11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଦ ହାରପେଣ୍ଟ କାର୍ଡ, ଯାହାକି ଇଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ମନ ସର୍ବଦା ଆଜି ଧାର୍ମିକ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ମନ ସବୁ କିଛି ସମାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାନତା ଆସିବ ସେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ କରିଦେବ। ଯଦି ମନ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମାନତା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବେ।
କୌଣସି ବିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ, କୌଣସି ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳି ଏମିତି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବି ଠିକ୍ ଉଚିତ ବିଚାର ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସଫଳତା ଆସିବ। ତାହା ନହେଲେ ଆପଣ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ମନଟାକୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବେ ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇପାରେ। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବା ପରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଆଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦୈନିକ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଇଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି କଥା ଭାବିବେ, କିଛି ପୂର୍ବତନ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ମନ ଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ହେବ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ମୌକା ଦେବେ ଯାହାକି ତାକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କାମରେ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ସେବା କର୍ମରେ ମନ ରହିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିବ, ସଦ୍ଭାବ ରହିବ। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9ରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।